empty night. Prayer and praising, long and praising, worshiping God on high. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, sounds through the earth and skies. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Hey everybody, I just want to take this time to wish you and your family a very blessed, Merry Christmas. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I'm going to talk to you today from Matthew chapter 2. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. And I'm reading to you from the NLT version. NLT ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. And this is what it says. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂದಾಯ ಸೀಮೆಯ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪೂರ್ವ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Look at this. These wise men had a very good intention. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. They saw a star and they came all the way from the east to worship the King of Kings. ರಾಜಾದಿರಾಜನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೂರ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And verse 3 says, King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ತಳಮಳಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳವಳಪಟ್ಟರು. And he calls in all the priests and the teachers of religious law and asks, where is this Messiah supposed to be born? ಅವನು ಯಾಜಕರನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. And they come back with the answer saying that this baby should have been born in Bethlehem. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂದಾಯದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now he calls in for a private meeting with the wise men. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಕರೀತಾನೆ. And he says, go to Bethlehem, search for the baby, and when you find, come and tell me so that I can also go and worship him. ಅವನು ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ, ಆ ಕೂಸು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now it goes on to say, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ, after this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. ಸೊ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗು ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. This is a powerful thing to note. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. They followed the star all the way from the east. ಅವರು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. But the minute they came to Jerusalem, ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ they stopped following the star. ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. See something very important here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. The star did not stop guiding them. They stopped looking to the star for guidance. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ.
Because the Bible says that the star continued to guide them to where the baby was. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೂಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. See, they followed the star all the way from the east, but the minute they came to Jerusalem, they said, why should I follow the star? Let me use my brain. Let me start leaning on my own understanding. Maybe I can just understand that the baby will surely be in the palace. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ತನಕ ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥವನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಸು ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. Now just imagine you were on a similar boat. ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ದೋಣಿಲಿದ್ದೀರೆಂಬುದಾಗಿ ಊಹಿಸಿ. Where you are following a star or following GPS and the GPS leads you into Mysore. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು GPS-ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. The minute you go to Mysore, you'll say, why should I follow the star anymore? I know where the king is going to be, and you may go to the Mysore palace. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ನಾನು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ GPS-ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕವನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You'll think for yourself. ನೀವಾಗಿ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಿ. That's exactly what the wise men did. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They followed divine counsel all the way from the east, but the minute they came to Jerusalem, they stopped following divine counsel and started leaning on their own understanding. ನೋಡಿ, ಅವರು ಪೂರ್ವ ದೇಶದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ತನಕ ದೈವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. This is why I want to challenge each one of you today. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Don't just follow God to an extent. Follow God to the full extent. ನೋಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಆತನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. God wanted to guide them all the way to where the baby was, but the minute they came to Jerusalem, they stopped and they went on their own. That's where the problem was. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೂಸಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. And the Bible says because of this, Herod was disturbed and all in Jerusalem were disturbed because of that. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ಕೂಡ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That's why I want to remind you of what the Bible says in Proverbs 3, lean not on your own understanding, acknowledge him in all of your ways. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೋ, ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The same way, the minute GPS might lead you or the star might lead you into Mysore or into London, and you think, oh, I'm sure the king is going to be in the Mysore palace, or the king is going to be in the Buckingham palace, or anything to do with royalty, you think for yourself and you do. That's where we end up making the mistake. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು GPS-ನ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಓ, ರಾಜನಾಗಿರುವಂತವನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಆಲೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. That's where I want to challenge you. Don't listen to God only to an extent and think that's enough. Say, God, help me to follow you to the full extent. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋಗದೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Now you may say, ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು, so what if they created some disturbance or they went to Jerusalem? Anyway, they went to meet Jesus, and that's the good news, right? ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಹೇಗೋ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೂಸನ್ನ ಅವರು ಸಂಧಿಸ್ತಾರಲ್ವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. But I want you to understand, because they went to Herod, ಅವರು ಹೆರೋದನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ not only was Herod and everybody disturbed, ಹೆರೋದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. The Bible says in verse 16, 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, that Herod sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were 2 years old and under,
to die, to be killed. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಮತ್ತು ಯೂದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Now think about this. ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ. Just because of them not following God fully and going to Herod's palace and creating a ruckus over there, so many babies were killed. Think about it. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇವರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So this is a warning to you guys. ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. If you think like, oh, if I follow God 90% of the time, 10% is my choice. What if that 10% that you don't follow God is going to lead to the destruction of so many people? ನೋಡಿ, 90% ಮಾತ್ರ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು 10% ನನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಆ 10% ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. That's why I want to again and again reinforce, don't hear God or follow divine counsel only to an extent, only for the most part, but rather follow him to the full extent. ನೋಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಆತನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕೇಳುವವರಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿ ಇರ್ರಿ. It's interesting to see that so many babies were killed because of one thing where they didn't hear God to the full extent. ನೋಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It's actually an irony. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. If they actually did not follow God at all in the first place, ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೋಗಿರುವುದೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ, like let me explain it like this. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. Sometimes people have this sense of complacency. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. A sense of pride. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. That you know what? So what? I've not followed God full 100%, but at least I'm better than somebody else. I followed God to 90%. They didn't even obey God. They didn't even follow the star. But at least I've done a good job of 90%. So shouldn't I be better than them? ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರವಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂಬುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. See, if the wise men had not followed the star at all, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, and if they had just sat in their homes, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, we wouldn't be talking about them, of course. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But they would not have actually gone to Jerusalem, met with Herod, created the disturbance that led to the destruction of so many babies. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಳಮಳವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣವಾಗ್ತಾರೆ. So we realize that partial obedience or partial disobedience to the leading of God had more consequences than complete disobedience. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವುದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಧೇಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. That's why I want to challenge each one of us. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. Don't grow complacent and get to that sense of pride that, you know what, I'm at least better than them, that I have followed God so much. But rather depend on God and say, God, help me to follow you all the time. Help me to depend on you all the time. Help me to acknowledge you in all my ways and have that sense of complete dependence on God. ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ನಾನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇವರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡಿಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. So if you really want to live the kind of Christian life that Jesus came to give you, ಯೇಸು ಬಯಸಿದಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, you need to completely be dependent on his leading over your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಸುವಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. One of the best examples we can see is if you look at Matthew chapter 1 verse 20. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1:20 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. When Joseph was thinking of breaking his engagement with
Mary, ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನ ಮುರಿದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಸೇಪನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ he has a divine encounter where the angel comes and tells him, don't be afraid to take Mary as your wife. And the Bible goes on to say that he obeyed the commandment and he took Mary as his wife. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಯೋಸೇಪನಿಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೋಸೇಪನೇ, ಮರಿಯಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಂಜಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೋಸೇಪನು ಆ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. When you look at Matthew chapter 2 verse 13, there's a moment when the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and says, flee to Egypt with the child and his mother and stay there because Herod is going to try to kill him. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2:13 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಪನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗಿ ನೀನು ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And verse 14 says, that night Joseph left for Egypt. 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಯೋಸೇಪನು ಕೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. When you look at verse 19, when Herod died, again an angel of the Lord appeared to Joseph saying, get up and take the child and go back to the land of Israel. 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೆರೋದನು ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು ಎದ್ದು ಕೂಸನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಕೂಸಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಸತ್ತು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And verse 21 says, so Joseph got up and returned to the land. 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಎದ್ದು ಕೂಸನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. See, every step Joseph took, not on his own, not by thinking on his own, not by his own understanding, he took based on divine instruction. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. See, that's the contrast between Joseph and the wise men. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. The wise men followed God to an extent, but Joseph followed God to the full extent. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದನು, ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. Today, that's the challenge I want to leave with each one of you. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Get to that place where you say, God, I want you to lead me. ನೀವು ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Give me the grace to trust you, to depend on you, to look up to you, and to follow you to the full extent. In Jesus' name. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Though the shepherds were the first to worship Jesus that night in the stable, his birth did not go unnoticed by everyone else. In a distant land, wealthy, educated men saw the star that announced his coming and recognized the sign. Something incredible had taken place. It became their mission to find him, to offer him treasure, and to worship at his feet.